प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु का दास भाव में आपण मान समस्त को ख्रीष्टियन नमस्कार जनाए एवं नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण मान स्वागत जनाऊँ। आज आम जो प्रसंग रे प्रभु का वाक्य ध्यान करवा प्रसंग शीर्षक हूँ जीशु कहीं आसुना। जीशु कहीं आसुना। जीशु तो कहले देख आम शीघ्र आसुअछु, सब लक्षण भी देखा जाउछि। से आसबार विलंब कहीं कर से कहीं आसुना। एवरी 10 पर्व तार 37 पद लिखा जाउछि, कारण आउ अत्यल्प समय मात्र जहाँकर आगमन करिवार अछि से आगमन करिवे और विलंब करिवे नाही। एवरी पुस्तक लेखक केबे लिखिथिले आउ अत्यल्प समय मात्र, से अत्यल्प समय मध्य एते समय लगुच। देख आम शीघ्र आसुअछु बोली कहीकि एते विलंब पर लगुच कौन पाए? से कहीं आसुना। केबे बसी विवेचना करिसेंति? केबे भाबिछंति से कहीं आसुना? जीशु शीघ्र आसुछंति बोली प्रचार करूछु, जीशु शीघ्र कहीं आसी पारु नाहंती, कहीं विलंब करूछंति। लिखा जाउछि कारण आउ अत्यल्प समय मात्र जहाँ आगमन करवा से आगमन करेंगे, विलंब करेंगे, से विलंब करेंगे। विलंब रो कारण कौन पाए से विलंब करुछंती? दीटा खंडे बाइबल पद पढ़िबा जो द्वारा आपण बुझी पारिबे तांकर विलंबर कारण कौन हेई पारे। ए लिखा जाउछि जिहिजिकल तार 33 पर्व जदि आम देखा से लिखा जाउछि तार 11 पदरे सेमानकु कुह प्रभु सदाप्रभु कहंती, सदाप्रभु सादा प्रभु नुह, सदाप्रभु कहंती आंबे जीवित थिबा प्रमाणे दुष्टर मरण रे आंभर संतोष नाही, मात्र दुष्ट जेपरी फेरी बंचई एथरे ही आंभर संतोष अछि। तुमे माने फेरो अपना अपना कुपथर फेरो, कारण हे इस्राएल वंश तुमाने कि हेतु मरिब? कहीं विलंब करुछंती? आपण जेमती पापरे मरिबे न, पापरे मरिबे। देखंतु आपण को जीवन को आपण देखंतु, जदि आज प्रभु जीशुଙ୍କର आगमन हो जाए आपणकर अवस्था कौन हो? आपण को पुओ छे मानकर अवस्था कौन हो? आपण को बंधु बांधव आपणकर अपार्टमेंट जेमन रुहंती, आपणकर कॉलोनी जेमन रुहंती, आपणकर ग्राम रे जेमन रुहंती, आपणकर शहर जेमन रुहंती, कौन हेबो से मानकर? कारण जने पाप करिछि से मरि बसे, तार दंड से भोगी बसे, कुआडे जीवन नहीं, तार अर्जित संपत्ति सेटा। पापर वेतन मृत्यु, पाप निश्चय ताको धरिबो। किंतु विलंब कहीं करुछंती? जने व्यक्ति मरु किंतु पापरे न मरु। प्रिय भाई भणी माने एवे कोरोना परठार आप देखिबे ए मरिबार गतिटा टिके बढ़ी जाइछि। चारियाळे आपण देखुथिबे अकस्मात लोक मान चली जाउछंती। इवन जुवा पिला मान को हार्ट अटैक आसुछि, हठात के रास्ता पड़ी के मरी जाउछि, हठात हठात असुस्थ से चली गले, ये चली गले, से बेड रे अछंती, से पूरा अभी चली गले, से आईसीयू रे अछंती। लोक आचंबित तो केमिति एमती हैला? कारण एबे देखिबे ए मृत्यु संख्यार बेगटा बढ़ी जाइछि, द्रुत गति रे लोक मान जाउछ, तो मरण तो चलीछि। आमर किछि मंत्री माने भाबुचंती अमर फल खाइचंती, किंतु सेमाने भी दिने मरि। बड़ बड़ राजा महाराज चली गले, सेमानक साम्राज्य समाप्त हो गला।
ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ହେଲା। ରାଜା ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଲୋକ ସର୍ବବିଜୟ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମ୍ରାଟ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ତ ଏମାନେ ବି ଥିବେ କି? ଏମାନେ ବି ଚାଲିଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସବୁର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ଦାନ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା କରିକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଆଗମନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ସେ ଆସିବାର ଅଛି? ଜଣେ ତ ତ୍ୟାଗ କରି ତପସ୍ୟା କରି ତୀର୍ଥ କରି ଦାନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସି କ୍ରୁଶରେ ମରିବାର ଅଛି? ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପରେ ଥାଏ ମରିବ, ପ୍ରଭୁ ତା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାର ସର୍ବନାଶ କରିବ ସେଇଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଜି କେହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ପରା, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ବଦଳିଯିବ ପରା, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ ପରା। ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କରି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଲୋକମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଏବେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, 20 ଦେଶ ଅଛି, କୌଣସି ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ବିଚାର ପରେ 2ଟି ସ୍ଥାନ। ତ ତେବେ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ ଏବେ ଆପଣ ଯେବେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କୁହ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପାପରେ ମରିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ପାପ ବିଷୟ ତ ପ୍ରଚାର ହୁଏନି, ପାପ ବିଷୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ପାପ ବିଷୟରେ। କାରଣ ପାପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବନାଶ କରିଦିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବର କାରଣ ସେଇଆ ଅଟେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହୁନାହିଁ, ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା କହୁଛି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପାପ ସକାଶେ କେହି ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଜୀବନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ। 2 ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲେ। ସେ ଆଉ ଆଗରୁ ଆସିବାର ଥିଲା, କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ବୋଲି। ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଯେପରି ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ କେବେ ବି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସମ୍ବାଦରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମନ ଫେରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ପାପରୁ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଛି ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।